اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فلائٹ نمبر 305 ہائی جیک ہونے والی ہے۔ فلورنس سمجھتی ہے کہ کوپر بھی اسے اپنا نمبر دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پرچی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ کار میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے پرچی پڑھ لی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس ایک بم ہے۔ کیس کھولتا ہے جس میں 8 ڈائنامائٹ کی اسٹکس تھی جو کہ 4 کے بنڈل میں آپس میں جڑی ہوئی تھی، ایک بیٹری، اس سے منسلک بہت سی تاریں۔ اوپر کہتا ہے یہ پلین ہائی جیک ہو چکا ہے اور اگر میری ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی تو میں پلین کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ پیسنجرز پریشان نہ ہوں اس لیے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی میکینیکل پرابلم کی وجہ سے جہاز فی الحال لینڈ نہیں کرایا جا سکتا۔ پلین کی سیڑھیاں کھلی ہوئی تھیں، ایئرپورٹ پہ FBI ایجنٹس اور رینو پولیس کوپر کو پکڑنے کی تیاری میں تھی۔ فلائٹ کی لینڈنگ کے ساتھ یہ سبھی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، مگر وہ جیسے ہی پلین میں داخل ہوتے ہیں انہیں کہیں بھی ڈین کوپر نہیں دکھا۔ پورا پلین چھنٹا جاتا ہے لیکن سوائے کوپر کے چھوڑے ہوئے 8 سگریٹ بڈ اور 2 پیراشوٹ اور ایک کلپ آن ٹائی کے علاوہ کوپر خود کہیں نظر نہ آیا، نہ وہ خود تھا نہ کوئی اور نشان۔ السلام علیکم دوستوں، ایک شخص ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھوں میں کالا بریف کیس اٹھائے 35 پیسنجرز پر مشتمل پلین ہائی جیک کر لیتا ہے اور FBI سے $2 لاکھ کی ڈیمانڈ منوا کر پلین سے چھلانگ لگا کر ہوا میں ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ آج تک 50 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کا کوئی اتا پتہ، کوئی نام و نشان، کوئی ذراسی معلومات تک نہ مل سکی ہے۔ دوستوں یہ بات ہے امریکہ کی ریاست اوریگون کے سب سے بڑے شہر پورٹ لینڈ کی، جہاں 24 نومبر 1971 کی دوپہر میں 40 سے 45 سال کا شخص ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کے کاؤنٹر پر جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ پورٹ لینڈ سے سیٹل کے لیے ایک 1 وے ٹکٹ خریدتا ہے، جس کے لیے وہ $20 کیش پے کرتا ہے اور کاؤنٹر پر اپنا نام ڈین کوپر بتاتا ہے۔ جس فلائٹ میں اسے ٹکٹ ملی وہ تھی فلائٹ نمبر 305 اور وہ پلین ایک بوئنگ 727 تھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد کوپر بورڈنگ گیٹ پہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایئرپورٹ پر نہ تو کوئی میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی چیکنگ، بس بورڈنگ کے لیے جو آپ کو ایک واحد چیز چاہیے تھی وہ تھا ٹکٹ جو ڈین کوپر نے لے رکھا تھا۔ کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ کی فلائٹ میں پہنچ کر سب سے پیچھے کی سیٹ نمبر 88 پر بیٹھ جاتا ہے اور بغل والی سیٹ پر وہ اپنا بریف کیس رکھ دیتا ہے۔ کوپر کے دوسرے طرف والی سیٹ بھی خالی تھی۔ کوپر کالے رنگ کا چشمہ لگا کر سگریٹ سلگاتا ہے اور ڈرنک آرڈر کرتا ہے۔ 70s میں فلائٹ میں اسموکنگ الاؤڈ ہوا کرتی تھی۔ اس فلائٹ میں کوپر کے علاوہ 35 پیسنجر اور تھے۔ اس کے علاوہ 3 فلائٹ اٹینڈنٹ، ایک پائلٹ، ایک کو پائلٹ اور ایک فلائٹ انجینئر بھی تھا۔ کل ملا کر فلائٹ میں کوپر سمیت 42 پیسنجر تھے۔ پیسنجر کی کم تعداد کی وجہ 25 نومبر کو تھینکس گیونگ ڈے منایا جانا مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹی کی وجہ سے اکثر لوگ 25 نومبر سے پہلے ہی اپنوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ یہ دن وقت پر منا سکیں۔ دوپہر 2:50 پر یہ فلائٹ اپنے مقررہ وقت پر پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے۔ اب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ فلائٹ نمبر 305 ہائی جیک ہونے والی ہے اور جس فلائٹ میں اگلے 45 منٹ میں سیٹل ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا وہ سفر 2 گھنٹوں تک طول پکڑ لیتا ہے۔ فلائٹ ٹیک آف کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کوپر اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتا ہے اور اپنے پاس سے گزرنے والی فلائٹ اٹینڈنٹ کو روکتا ہے اور یہ پرچی اسے دے دیتا ہے، جس کا نام تھا فلورنس شیفنر۔ فلورنس پرچی لیتی ہے، کوپر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فلورنس اس واقعے کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات جیسا سمجھتی ہے کیونکہ فلورنس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے تھے اور اس طرح کی بات فلورنس کے لیے کوئی نئی نہیں تھی، جن میں لوگوں نے فلورنس کو پرچیاں تھمائی تھی جن میں ان کے نمبر لکھے ہوا کرتے تھے۔ فلورنس سمجھتی ہے کہ کوپر بھی اسے اپنا نمبر دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پرچی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی۔ کوپر جب دیکھتا ہے کہ اس نے پرچی پڑھی ہی نہیں تو وہ اسے دوبارہ بلاتا ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے پرچی پڑھ لی ہو تو ٹھیک ہے،
नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास एक बम है। फ्लोरेंस ये बात सुनते ही घबरा जाती है और पर्ची खोल कर देखती है जिसमें लिखा होता है, मिस, मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आकर बैठें। इसके बाद फ्लोरेंस अपनी साथी फ्लाइट अटेंडेंट को वो पर्ची दिखाती है जिसका नाम टीना मकलो था। ये पर्ची देखकर टीना मकलो भी घबरा जाती है, लेकिन वो कुछ हिम्मत करके कूपर से पूछती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर कूपर कहता है कि आप मेरे पास बैठे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद टीना कूपर के पास खाली सीट पर बैठ जाती है। जिसके बाद कूपर अपना ब्रीफ केस खोलता है जिसमें 8 डायनामाइट की स्टिक्स थी जो कि 4 के बंडल में आपस में जुड़ी हुई थी। एक बैटरी, इससे मुंसलिक बहुत सी तारें थी। ये देखने के बाद टीना मकलो और फ्लोरेंस शेफनर और घबरा जाती हैं। कूपर कहता है ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर मेरी डिमांड पूरी न की गई तो मैं प्लेन को धमाके से उड़ा दूंगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो सुने और वैसा करें। मैं चाहता हूँ आप मेरी डिमांड इस प्लेन के कैप्टन तक पहुँचाएं। कूपर अपनी तमाम डिमांड एक पर्ची पर लिखता है। इसकी डिमांड ठीक है, उसे आज 5 बजे तक 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए, 4 पैराशूट जिनमें 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट, और जब ये प्लेन लैंड करे तो रनवे पर उसे रिफ्यूल करने के लिए फ्यूल से भरा एक ट्रक मौजूद होना चाहिए। इसकी ये डिमांड लेकर फ्लोरेंस फ्लाइट कैप्टन विलियम स्कॉट के पास पहुंचती है। दूसरी जानिब टीना भी कूपर के पास बैठे इंटरकॉम के जरिए कैप्टन विलियम को सारी सिचुएशन बताती है। इसके बाद विलियम स्कॉट थिएटर इंतजामिया से राब्ता करते हैं और सारा हाल बताते हैं। जिसके बाद FBI को इस हाईजैकिंग की खबर दी जाती है और लोकल पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। तय किया गया कि कूपर की डिमांड पूरी कर दी जाए। आखिर कहीं न कहीं तो वो लैंड करेगा तो हम उसे वहीं दबोच लेंगे। तब तक फ्लाइट 305 सिएटल पहुंच जाती है, लेकिन जब तक कूपर की डिमांड पूरी नहीं हो जाती फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से फ्लाइट एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है। पैसेंजर्स परेशान ना हो इसलिए उन्हें ये बताया जाता है कि एक मामूली सी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज फिलहाल लैंड नहीं कराया जा सकता। इसी दौरान FBI सिएटल के फर्स्ट नेशनल बैंक से 20 डॉलर की शक्ल में 2 लाख डॉलर का बंदोबस्त करती है और तमाम नोटों के सीरियल नंबर नोट करवाती है ताकि जब भी ये नोट खर्च हों तो कूपर को पकड़ा जा सके। इसके अलावा कूपर की पैराशूट्स की डिमांड का भी बंदोबस्त कर दिया जाता है और कैप्टन को मतला कर दिया जाता है कि कूपर की सभी डिमांड्स पूरी कर ली गई हैं। जिसके बाद कूपर इस बात पर प्लेन को लैंड करने की इजाज़त दे देता है कि इस फ्लाइट को दूर अलग किसी रनवे पर लैंड करें और प्लेन की तमाम खिड़कियां भी बंद करवा देता है ताकि कोई बाहर से प्लेन के अंदर की सिचुएशन का अंदाजा न लगा सके। और यूं फ्लाइट नंबर 305 शाम 5:45 पर सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जिसके बाद एयरपोर्ट मैनेजर 2 लाख डॉलर का भरा एक बोरा और पैराशूट लेकर बोइंग 727 के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है, जहां से टीना मकलो बाहर आती हैं और एयरपोर्ट मैनेजर से वो तमाम मज़कूरा चीजें लेकर वापस प्लेन में चली जाती हैं। इसी दौरान प्लेन में फ्यूल भरने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। जब कूपर की डिमांड पूरी कर दी गई तो इसकी तरफ से तमाम पैसेंजर के साथ 2 फ्लाइट अटेंडेंट को भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी जाती है, जिनमें से एक फ्लोरेंस शेफनर भी थी। जिसके बाद अब प्लेन पर सिर्फ 5 लोग बाकी रह गए, एक कैप्टन विलियम स्कॉट, एक को पायलट बिल रेडजैक, एक फ्लाइट इंजीनियर हेरोल्ड एंडरसन, एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो और एक खुद डैन कूपर। इसके बाद कूपर कुछ शर्तें और रखता है कि प्लेन किस रफ्तार से उड़ेगा, इसके विंग्स के फ्लैप किस डिग्री पर होंगे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा डैन कूपर डिमांड करता है कि इस प्लेन को मैक्सिको लेकर चलो। कूपर को बताया जाता है कि ये प्लेन डायरेक्ट मैक्सिको नहीं जा सकता, उसे बीच में कहीं उतर कर रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिसके लिए कूपर को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक एरिजोना और एक रेनो नेवाडा। काफी सोच विचार करने के बाद कूपर रेनो एयरपोर्ट पर रिफ्यूल के लिए मान जाता है। इसके अलावा कूपर की एक और डिमांड होती है कि प्लेन की पीछे की सीढ़ियों को खुला रखा जाए, जिस पर कूपर को बताया जाता है कि सीढ़ियां खुली रखकर प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता। अलबत्ता प्लेन की सीढ़ियां टेक ऑफ करने के बाद खोली जा सकती हैं। इस पर भी कूपर रजामंद हो जाता है। सिएटल लैंडिंग के लगभग 2 घंटे बाद तकरीबन 7:30 पर प्लेन रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। कुछ देर बाद कूपर 7 बजे टीना मकलो से कहता है कि अब वो भी कॉकपिट में चली जाए।
और कॉकपिट को अंदर से लॉक करे और जिसके बाद कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। टीना कॉकपिट में जाने के बाद कॉकपिट को लॉक करने से पहले आखिरी बार कूपर को देखती है। वो प्लेन के बीचों बीच खड़ा था और अपनी कमर से कुछ बांध रहा था, शायद वो पैसे थे। जब ये प्लेन सिएटल एयरपोर्ट से उड़ा तो इसके पीछे यूएस एयरफोर्स के 2 106 फाइटर जेट्स भी आए जो फ्लाइट 005 के ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। लेकिन कूपर की हिदायत के मुताबिक प्लेन को बहुत सुस्त रफ्तारी से उड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से फाइटर जेट इस फ्लाइट के मुताबिक अपनी रफ्तार मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो फ्लाइट नंबर 305 के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। बाहर अंधेरा छा चुका था और तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिशें भी हो रही थी। इस सूरत हाल में प्लेन अपना सफर जारी रखते हुए लगभग 10:15 पर फ्लाइट नंबर 305 रेनो नेवाडा के ताहुई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। प्लेन की सीढ़ियां खुली हुई थी। एयरपोर्ट पे FBI एजेंट्स और रेनो पुलिस कूपर को पकड़ने की तैयारी में थी। फ्लाइट की लैंडिंग के साथ ये सभी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर वो जैसे ही प्लेन में दाखिल होते हैं इन्हें कहीं भी डैन कूपर नहीं दिखा। पूरा प्लेन छंटा जाता है, लेकिन सिवाय कूपर के छोड़े हुए 8 सिगरेट बड और 2 पैराशूट और एक क्लिप ऑन टाई के अलावा कूपर खुद कहीं नजर न आया। न वो खुद था न कोई और निशान। इसका साफ मतलब था वो सिएटल से रेनो के दरमियान पैराशूट पहनकर प्लेन से इस रात के अंधेरे में तेज हवाओं के थपेड़ों के बीच हड्डियों में घुसने वाली ठंड के बावजूद कूद गया होगा। अब सवाल ये था कि कूपर कूदा तो कूदा कहाँ, क्योंकि उसे कूदते हुए ना तो फ्लाइट्स के अंदर मौजूद लोगों ने देखा और ना ही इसका पीछा करने वाले एयरफोर्स के तैयारों ने। जिसके बाद क्रू मेंबर से मालूम होता है कि रात के 8:15 के लगभग प्लेन में एक झटका महसूस होता है। शायद कूपर उस वक्त कूदा हो। जिस रूट पर यह प्लेन चल रहा था, इस रूट का नाम था विक्टर 23। इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर जिस जगह कूदा वो जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर साउथ की तरफ थी और एरियल वाशिंगटन और लुइस नदी के आसपास थी। जिसके बाद क्रू मेंबर्स चश्मदीद लोगों की मदद से कूपर का स्केच बनाया गया और फिर अमेरिकी तारीख में किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अंदाजे के मुताबिक जहां कूपर कूदा था वो पूरा एरिया जंगलों और बड़े बड़े दरख्तों से ढका हुआ था। ग्राउंड पर डैन कूपर को ढूंढने के लिए लोगों की बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाई गई, जिन्होंने कई महीनों तक पूरा जंगल छान मारा। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए भी ढूंढा गया, नदी भी छानी गई, मगर कुछ हासिल न हो सका। न कूपर, न पैसे, न कोई सुराग। ये खबर खबरों में आते ही यूं फैली जैसे जंगल में आग। हर एक इस हैरत में था कि भला कोई कैसे प्लेन से कूदकर हवाओं में गायब हो सकता है। गलती से एक न्यूज़पेपर ने डैन कूपर का नाम डीबी कूपर छाप दिया और फिर वो डैन कूपर के बजाय डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। जब FBI अपने सर्च ऑपरेशन में नाकाम हुई तो फिर इसने डैन कूपर नाम की हिस्ट्री खंगाली, लेकिन इस नाम का कोई भी शख्स न मिला। फिर FBI ने इन सीरियल नंबर्स को पब्लिक कर दिया ताकि अवामी मदद दी जा सके। कुछ न्यूज़पेपर ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर कोई इन सीरियल नंबर्स का सिर्फ एक नोट भी लेकर आएगा तो उसे $5000 तक का इनाम दिया जाएगा, मगर ये भी बेसुध रहा। FBI ये मानती रही कि जिन हालातों में कूपर कूदा था, इन हालातों में इसका बचना तकरीबन नामुमकिन था। FBI ने कुछ बातें सामने रखी, जिसके मुताबिक जिस वक्त कूपर कूदा, तेज हवा और बारिश और ऊपर से अंधेरा, इन तमाम चीजों की वजह से कूपर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। इसने जो पैराशूट मुंतखब किया था वो भी कंट्रोल करना इतना आसान न था, जिसकी वजह से इस घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों से कूपर जब टकराया होगा और जिंदगी हार गया होगा। दूसरी बात ये कि अगर पेड़ों से नहीं टकराया तो वो लुइस नदी में जा गिरा होगा, जिसका टेम्परेचर -डिग्री में था। कूपर ने अपने साथ पैसों की बोरी भी ली हुई थी, जिसका वजन 10 kg के लगभग था और पैराशूट भी साथ था। तो इस सूरत हाल में वो नदी में गिरा होगा तो वहाँ के माइनस टेम्परेचर में इतने वजन के साथ खुद को संभाल नहीं पाया होगा और इसकी कुछ मिनटों में ही मौत हो गई होगी। FBI की बताई गई कूपर के मरने की दोनों वजूहात शुक्क व शुबहात से खाली नहीं थी, क्योंकि अगर कूपर मर चुका है तो इसकी लाश कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, पैराशूट कहाँ हैं, मगर FBI को एक जरा सी कोई चीज भी हाथ नहीं लगी। ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इसके तकरीबन 10 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रायन इंग्राम नाम का बच्चा अपने वालिदैन के साथ कोलंबिया नदी के बीच पर पिकनिक मना रहा था। वो रेत में घड़ा खोद रहा था कि अचानक उसे महसूस होता है
کہ ریت میں کچھ ہے، اور جب وہ تھوڑا اور ریت کھودتا ہے تو اسے وہاں سے $20 کی 3 گڈیاں ملتی ہیں۔ یہ گڈیاں کافی پرانی لگ رہی تھی۔ اس میں ٹوٹل اماؤنٹ $5,800 تھے۔ یہ FBI کو دیے گئے۔ جب FBI نے نوٹوں کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کیے جو ڈین کوپر کو دیے گئے تھے تو یہ نوٹ ان سے میچ ہو گئے۔ یہ نوٹ کولمبیا ندی کے ٹینا بار بیچ پر ملے تھے۔ اس کے بعد ٹینا بار کو کئی بار کھودا گیا مگر ان نوٹوں کے علاوہ وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر بھی یہ نوٹ ملنے کے بعد FBI کو لگا کہ یہ کیس اب سولو ہو جائے گا، مگر ان پیسوں نے کیس کو سلجھانے کے بجائے اور الجھا دیا، کیونکہ ٹینا بار وہاں سے تقریباً 27 کلومیٹر دور تھا جہاں کوپر نے چھلانگ لگائی تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ پیسے یہاں آئے کیسے؟ اس کے لیے ایک تھیوری یہ آئی کہ جب کوپر پلین سے کودا تو اس سے کچھ پیسے لوئس ندی میں گر گئے اور وہ نوٹ بہتے بہتے کولمبیا ندی میں آ گئے اور پھر کولمبیا ندی سے بہتے بہتے ٹینا بار تک پہنچے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ لوئس ندی جس جگہ کولمبیا ندی سے ملتی ہے وہاں سے کولمبیا ندی ٹینا بار کے الٹی طرف بہتی ہے، تو اس طرح لوئس ندی سے کولمبیا ندی اور کولمبیا ندی سے ٹینا بار تک پیسے پہنچنا ناممکن تھا، اور یہ تینوں گڈیاں ایک ساتھ بہہ کر ایک ہی بیچ کے کنارے پر ایک ہی جگہ پر آ کر رک جائیں، وہ بھی نیچرل طریقے سے، یہ بھی ذہن کے قبول کرنے والی بات نہیں۔ تو کیا پلین سے کودنے کے بعد کوپر زندہ بچ گیا تھا اور یہ پیسے کوپر نے ہی بیچ پر چھپائے تھے، یا پھر کسی اور کو یہ پیسے ملے اور اس نے یہاں آ کر یہ پیسے چھپا دیے؟ سوال بہت مگر جواب کوئی نہیں۔ کوپر کو ڈھونڈنے کی اور اس واقعے سے جڑی سوالوں کو کھوجنے کی کوشش چلتی رہی۔ کوپر سے ملتے جلتے کئی سسپیکٹ کو اٹھایا گیا مگر کوئی ایسا ثبوت حاصل نہ ہو سکا کہ کوپر کو تلاش کیا جا سکے۔ 1000 سے زیادہ لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن میں سے ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ تھا رچرڈ فلوئڈ میکوئے جونیئر۔ رچرڈ فلوئڈ میکوئے نے کوپر کے غائب ہو جانے کے لگ بھگ 4 مہینے بعد ہی 7 اپریل 1972 کو بالکل کوپر جیسے ہی یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 855 کو ایک ہینڈ گرینیڈ اور ایک پستول کے دم پر ہائی جیک کیا تھا۔ اس نے بھی کوپر جیسے نقلی نام کا استعمال کیا تھا۔ اس نے بھی اپنی ڈیمانڈ پیپر پر لکھ کر دی تھی۔ اس نے بھی 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی تھی، بس $2 کی جگہ اس نے $5 کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس نے بھی جس ایئر کرافٹ کو ہائی جیک کیا وہ تھا بوئنگ 727۔ یہ بھی پلین کے پچھلے دروازے سے کود گیا تھا، مگر اس واقعے کے 2 دن بعد ہی 9 اپریل 1972 کو FBI نے رچرڈ میکوئے کو پکڑ لیا تھا۔ سب یہی گمان کرنے لگے کہ یہی ڈین کوپر ہے، مگر ایک چیز ایسی تھی جو اسے کوپر ثابت کرنے کے آڑے آ رہی تھی، اور وہ تھی اس کی عمر۔ چشم دیدوں کے اندازے کے مطابق کوپر 40-45 سال کی عمر کا شخص تھا، جبکہ رچرڈ جسے کوپر سمجھا جا رہا ہے وہ اس واقعے کے وقت صرف 29 سال کا تھا جب کوپر نے پلین ہائی جیک کیا۔ اس کے 2 سال بعد ہی رچرڈ میکوئے کی ایک پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سبھی سوال بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ ڈین کوپر کے ہوا میں غائب ہو جانے کے بعد 50 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ڈین کوپر کو تلاش کیا جاتا رہا ہے، مگر اس حوالے سے FBI کو کوئی سراغ، کوئی نشان اب تک نہیں مل سکا۔ امید ہے آج کی یہ پراسرار واقعے سے متعلق ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری اسلامی، تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ حقائق اور واقعات اور مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ہر وقت بر وقت۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔